بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ جاری رکھے ہوں گے۔ تو بچوں، آج جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم۔ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے نمبر 1 یعنی باب اول ہے، اور اس کا لیکچر نمبر 7 ہے، یعنی ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 7۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم گزشتہ جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی ہمارا جو پریویس لیکچر تھا، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں ہم نے محمد خان جنیجو کا دور حکومت پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی محمد خان جنیجو کو جب ضیاء نے الیکٹ کیا، ضیاء کی حکومت میں، ضیاء الحق کے دور حکومت میں جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سیاسی جو جماعتیں تھیں ان کی بحالی کے لیے کیا کام کیا، ماشاء اللہ کے لیے انہوں نے کیا کام کیا۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے اپنے 5 نکاتی پروگرام کا آغاز جو کیا تھا، اسی طرح پھر ان کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا، اور آخر میں ہم نے سانحہ بہاولپور کا جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو یہ تو ہمارا گزشتہ جو ہے وہ لیکچر تھا۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے باب اول کا صفحہ نمبر 22 سے لے کے 23 پہ ہے، اور وہ ہے ہمارے پاس بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت 1988 سے لے کے 1990 تک، یعنی بے نظیر کا جو ہے وہ ہم نے آج پہلا دور حکومت جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم ان کی جو ہے وہ بایوگرافی کی طرف جائیں گے۔ یعنی بے نظیر بھٹو کا جو پہلا دور حکومت تھا، کراچی میں پیدا ہوئی، اپنے والد کے ساتھ کافی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ڈپلومیٹک دورے بھی کیے آکسفورڈ سے، اور ساتھ میں ہارورڈ یونیورسٹی سے جو ہے انہوں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے کمپلیٹ کی۔ ان کا جو پہلا دور حکومت تھا 1988 سے لے کے 1990 تک تھا۔ دوسرا دور حکومت جو تھا وہ 1993 سے لے کے 96 تک تھا۔ بنسبت پہلے دور کے دوسرا دور ان کا کافی زیادہ جو ہے وہ بہتر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو جو ہے پہلی مسلمان خاتون کا اعزاز بھی حاصل ہے جو وزارت عظمیٰ یعنی پرائم منسٹرشپ کے عہدے تک جو ہے وہ پہنچی ہیں، یعنی بہت ہی کم عمر میں 35 ایئرز ایج کی عمر میں تقریباً جو ہے ینگسٹ خاتون ان کو کہا جاتا ہے، وومن جو ان دا ورلڈ میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 1986 میں وطن واپس آئی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ضیاء الحق کے دور حکومت میں جو ہے یہ جلا وطن تھی، باہر تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور ان جو ہے محمد خان جنیجو نے جو ہے ان کی وطن واپسی کو جو ہے وہ مقرر کیا تھا، مطلب انہوں نے جب اعلان کیا تو انہوں نے ان کو ویلکم کہا۔ 1986 میں جب وطن واپس آئی اور اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے انہوں نے شروع کر دی تھی، یعنی جب ان کے فادر کو جو ہے ایکسیکیوشن کی گئی، ان کو پھانسی دی گئی، تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ پولیٹیکل کیریئر اپنی مدر کے ساتھ پہ جو ہے لانچ کر دیا تھا۔ 1987 میں جو ہے انہوں نے شادی کی آصف علی زرداری سے، جو کہ حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں، تو ان سے انہوں نے شادی کی۔ لیکن جو ہے انہوں نے کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کا نام جو ہے اپنے نام کے ساتھ جو ہے یوز نہیں کیا، مطلب بے نظیر زرداری کی بجائے انہوں نے ہمیشہ اپنے فادر کا نام جو ہے وہ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بے نظیر بھٹو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا، جیسے طرح ان کے بیٹے جو ہیں بلاول بھٹو وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، بجائے اپنے فادر کے نیم کے انہوں نے اپنے جو ہے وہ نانا کا نام جو ہے وہ یوز کیا ہے اپنے ساتھ۔ اب ہم بات کریں گے 1988 کے انتخابات کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو 1988 میں جو ہے وہ 2 پارٹیز تھی، ایک سائڈ پہ پاکستان پیپل پارٹی یعنی بے نظیر بھٹو کی جو پارٹی تھی وہ جو ہے الیکشن کے لیے انہوں نے اپنا سٹرگل سٹارٹ کر دیا تھا، اور یہاں پہ دوسرے سائڈ پہ جو تھی وہ اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI جو ہے وہ تقریباً 9 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے خلاف اکٹھی ہوئی تھی، اور الائنس انہوں نے بنا دیا تھا، یعنی اتحاد بنا لیا تھا، کس کے نام سے؟ اسلامی جمہوری اتحاد۔ یہاں پہ ہم ایک بات کو ڈسکس کریں گے کہ جب ضیاء الحق کا دور حکومت تھا تو انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ جو ہے وہ بین لگا دی تھی، پابندی لگا دی تھی، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد عدالت نے جو ہے اعلان کیا کہ جو الیکشنز ہوں گے تو وہ پارٹی بیسس پہ ہوں گے، تو تب کہیں جا کے بے نظیر بھٹو نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کو آگے کیا، اور مطلب انہوں نے اپنی پارٹی سے جو ہے وہ الیکشن لڑا۔ ان کے مد مقابل جو تھی وہ IJI تھی، یعنی جس کو جو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف، اور اسی طرح یہ پارٹی جو تھی وہ پاکستان پیپل پارٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ تھی، ٹھیک ہے نا، اسلامی جمہوری اتحاد۔ اور ان کے جو ہے مین پولیٹیکل پارٹیز میں ان کا جو تھا وہ کافی زیادہ تھے، ان میں سے پاکستان مسلم لیگ نواز تھی ایک پارٹی، دوسری جو تھی وہ اس میں سے NPP بھی تھی، نیشنل پیپل پارٹی بھی تھی جو کہ غلام مصطفیٰ جتوئی کی تھی، اسی طرح JI بھی تھی، جماعت اسلامی بھی اس میں شامل تھی۔ تو یہ میجر پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ اکٹھی ہوئی تھی پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف الیکشن میں۔
इलेक्शन के नताइज आए तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मेजोरिटी सीट्स विन किए, तकरीबन 94-93 के करीब जो है इन्होंने सीट विन किए। लेकिन और साथ में जो इनके साथ जो थी IJI जो कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, उसने तकरीबन जो है वो 54,205 जो थी वो टोटल सीट्स थी। तो इसी तरह जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो लीड कर रही थी इलेक्शन में, यानी मेजर सीट्स उन्होंने हासिल की थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये सीट्स तो उन्होंने हासिल कर ली थी, लेकिन चूंकि पंजाब जो है हमारा उसमें काफी बड़ा सूबा है, तो वहां पर अगर हुकूमत हमने बनानी है पूरे मुल्क में तो पंजाब में हमारी जो है वो अक्सरियत होनी चाहिए। लेकिन वहां पे जो है IJI की जो है अक्सरियत पंजाब में बहुत ज्यादा थी, यानी उनकी जो है वो स्ट्रॉन्ग था, पंजाब में काफी ज्यादा उसने सीट हासिल की थी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो है वो तकरीबन 94-93 के करीब सीट हासिल की। टोटल जो सीट थी वो 205 थी। अब यूं चूंकि इनकी मेजर जो है मेजोरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, तो इनको तकरीबन जो है मेजोरिटी कायम करने के लिए 103 सीट जो हाफ होती हैं, 205 की जो हाफ होती हैं 103 सीट्स होती हैं, तो वो उनको चाहिए थी, लेकिन इनके पास इतनी सीट्स नहीं थी। तो इन्होंने जो है क्या किया, इनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। फिर आखिर में PPP ने जो है अलायंस किया MQM के साथ, 13 सीट्स लिए उनसे और इसी तरह जो है वो अपनी हुकूमत बना ली थी। लेकिन इनकी हुकूमत में कोई खास जो है मेजर लेजिस्लेशन यानी कानून जो है वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है वो सीट्स की कमी थी। अपना जो है क्या किया, बेनजीर भुट्टो ने बहैसियत वज़ीर आज़म अपने ओहदे का जो हल्फ उठाया वो 2 दिसंबर 1988 को जो है उठाया था, ठीक है ना। और उसी के चंद रोज बाद यानी तकरीबन 10 रोज बाद जो है वो 12 दिसंबर को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट जो है वो हासिल किया, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हासिल किया। वज़ीर आज़म जब ओहदे पर पहुंची तो उन्होंने क्या कहा कि इक़्तिदार को संभालते ही यानी हुकूमत को संभालते ही इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो है बतौर वज़ीर आज़म अपनी पहली तकरीर में यानी नेशन को जो उन्होंने एड्रेस किया तो उसमें उन्होंने कहा कि हम सुलह आशती यानी अमन और मोहब्बत का रास्ता अपनाएंगे, इत्तेहाद, अमन, आज़ादी और उम्मीद हमारा पैगाम होगा। अमेरिका और रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी को कम किया जाएगा, यानी उनके दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। MQM के साथ भी मुआहदा किया जाएगा। इसी तरह प्रेस की जो आज़ादी थी उसके लिए नेशनल प्रेस ट्रस्ट को जो है तोड़कर टेलीविजन और रेडियो जो है खुद मुख्तार इदारे जो है बना दिए जाएंगे, यानी उन चीज़ों पर जिन पे ज़ियाउल हक ने बैन लगा दिया था वो सारा इन्होंने जो है वो हटा दिया था। इसी तरह जेलों में जो बंद सियासी कैदी थे, जो प्रिजनर्स थे, उनको भी रिहाई इन्होंने दी और मजदूर यूनियन जो कि ज़ियाउल हक के दौर हुकूमत में सब कुछ जो है वो बैन किया गया था वो उन्होंने जो है दोबारा बहाल कर दिए थे। ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम किया हुआ था। अब आते हैं हमारे पास जो है कि इन्होंने एटमी तंसीबात के लिए जो है क्या काम किया था कि एक अरसे से भारत जो एटमी तंसीबात को बाहम तहफ़्फ़ुज़ जो है नहीं दिया जा सकता था, इसलिए दोनों ममालिक को जो है खतरा था कि एक दूसरे के मुल्क की एटमी तंसीबात जो हैं उनको तबाह ना कर दिया जाए। जो चुनांचा उन्होंने सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म जो थे राजीव गांधी जब वो आए पाकिस्तान तो उन्होंने 31 दिसंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो से मुज़ाकरात किए, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान जो थे एटमी जो है वो अटैक्स जो है वो नहीं किए जाएंगे, यानी एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको कहा जाता है नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है ना। ये सार्क कॉन्फ्रेंस जो थी उस टाइम में जारी थी पाकिस्तान में, यानी सार्क कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी थी, जो कि हमारे पास 4th सार्क कॉन्फ्रेंस थी, SAARC सार्क यानी जनूबी एशिया के इलाकाई ताउन की जो तंजीम थी वो जो है वो जारी थी। और उस मौके पर जो है वो ये आए हुए थे पाकिस्तान और इन्होंने जो है यहाँ पे क्या किया था, जो है राजीव गांधी के साथ इन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें इन्होंने कहा कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे पे जो है एटमी हमले जो है नहीं किए जाएंगे। और इसी तरह जो है वो सकाफती वफूद के तबादले भी हुए और जो टैक्स वगैरह जो थे उसके खात्मे का भी जो है मुआहिदा किया गया। उन्होंने जो है 23 अप्रैल 1989 को जो है वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पेशावर में जो है पीपल्स वर्क प्रोग्राम का आगाज किया, जिसके तहत आवाम के फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम किया जाएगा और आवाम जो है इसके तहत अपने मसाइल का जो है वो हल निकाल सकेंगे, यानी आवाम की वेलफेयर के लिए जो है वो काम किया जाएगा। आखिर में जो थे सदर गुलाम इसहाक खान जो कि पाकिस्तान के 7th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, यानी 7वें जो है वो सदर थे पाकिस्तान के, जो कि 1988 में इलेक्टेड हुए थे। 1993 में इन्होंने जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया था, रिजाइन कर दिया था और इंडिपेंडेंट थे, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गुलाम इसहाक खान ने
6 अगस्त 1990 को बेनज़ीर की हुकूमत पर बदनवानी, करप्शन यानी जमहूरी रवायत की पामाली यानी डेमोक्रेसी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही और इख्तियारात जो उनके पास हैं बेनज़ीर के पास वो उनको नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं। ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाकर कौमी असम्बली जो है वो तोड़ दी, यानी बेनज़ीर की हुकूमत को जो है वो बरतरफ कर दिया था। उन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को जो है निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया और 24 अक्टूबर 1990 को आम इंतखाबात कराने का जो है ऐलान किया। तो इसी तरह बेनज़ीर की जो पहली हुकूमत थी वो जो है वो बहुत ही कम अरसे में यानी बहुत ही कम मुद्दत पे थी, यानी तकरीबन दो साल और 20 मंथ जो है वो बहुत ही कम टाइम था उनके पास जो उन्होंने टाइम पीरियड गुजारा पहला दौर हुकूमत में। तो इतने कम अरसे में कोई भी लेजिस्लेशन करना, कोई भी कानून करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि तकरीबन 2-3 महीने तो हुकूमत को सेटल होने में और वजारत जो है वो दिए जाने में टाइम जो है वो लग जाता है। तो इस तरह उन्होंने कोई खास जो है वो लेजिस्लेशन की नहीं, क्योंकि उस टाइम में जो है वो इनके पास टाइम बहुत कम रह गया था, तो जिसकी वजह से इनको जो है वो अपनी हुकूमत से बरतरफ कर दिया गया था। आज जो हमने पढ़ा हमारा जो लेक्चर था वो बेनज़ीर भुट्टो का जो है दौर हुकूमत था, यानी पहला दौर हुकूमत था 1988 से लेकर 1990 पे तक तो जो था वो तकरीबन 2 साल और 20 महीने जो था इनकी हुकूमत का टाइम पीरियड था, जो कि बहुत ही कम अरसे में था। इनके दौरान इन्होंने जो है वो जेलें भी काटी हैं, घर में भी अरेस्ट हुई हैं, इसी तरह इनको जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है हालात का सामना करना पड़ा और आखिर में जाके जो है इन्होंने इलेक्शन तो जीते, लेकिन उसके बाद इनको जो है अपनी हुकूमत से बरतरफ कर दिया गया। किसने? गुलाम इसाक खान ने, यानी उनके जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है इनकी हुकूमत को जो है वो बरतरफ कर दिया था। को समझ आ गई होगी और अपनी जो है वो अपना शेड्यूल जो है वो जारी रखें स्टडीज़ का, ठीक है। आखिर में वही बात कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।